안녕하세요. Self-Teaching English 셀티영의 이은진입니다. 오늘도 어제에 이어서 테드톡 가지고 왔습니다. 널리 퍼질 가치를 가진 생각, Ideas Worth Spreading 이라는 주제로 펼쳐지는 테드 강연, 그 중에서도 How to Raise Successful Kids Without Overparenting 이라는 주제로 줄리 리스콧 하임스의 강연을 가지고 왔습니다. 여러분들 먼저 테드를 검색하셔서 이 줄리의 강연을 듣고 오시면 이번 영상이 훨씬 더 도움이 되실 것 같아요. 일단 그 유튜브 설명 부분에 나와 있는 텍스트들을 먼저 해석해 볼게요. By loading kids with high expectations and micromanaging their lives at every turn, parents aren't actually helping. 아이들에게 너무 많은 기대와 그리고 진짜 세부적인 매니징으로, 그러니까 세부적으로 참견하면서 그들의 삶에 모든 삶 순간에 참견하는 것은, 그런 페런트는 사실 도와주는 것은 아닙니다. At least that's how Julie Lythcott Himes sees it. 적어도 이 사람이 이야기하는 거로는 그렇게 너무 over managing 하면 안 된다라는 건데요. With passion and wry humor, the former dean of freshmen at Stanford makes the case for parents to stop defining their children's success via grades and test scores. 이 사람이 그 과거 전 그 스탠포드 대학의 그 신입생 학과장이었대요. 이 학과장이 이야기하기를 아이들을 더 이상 자신만의 그 부모만의 success 성공으로 defined 아이들을 계속해서 정의 내리는 것은 해선 안 된다라고 얘기를 하죠. 무엇으로요? 그들의 성적이나 아니면 테스트 스코어, 점수와 같이요. Instead, 그 대신 she says they should focus on providing the oldest idea of all. 그들은, 그러니까 우리 부모들은 아이들에게 가장 오래된 그 아이디어 중에 하나인 이것을 제공해야 한다고 합니다. 바로 unconditional love. 조건이 없는 사랑인 거죠. 저는 이 강의를 듣고 너무 감명을 받아서 이번 셀티형의 콘텐츠로 가지고 왔는데요. 그 내용 하나씩 살펴볼게요. There's a lot of harm going on there as well, where parents feel a kid can't be successful unless the parent is protecting and preventing at every turn and hovering over every happening and micromanaging every moment and steering their kids towards some small subset of college and careers. 이게 한 문장이 굉장히 긴데요. 사실 이게 쓴 문장이 아니라 말하는 문장을 그대로 따와서 뭐 어디가 주어인지 어디가 동사인지 이런 것들을 분석하기보다는 이 문장 전체가 가지고 있는 뜻을 보는 게 훨씬 더 중요할 것 같습니다. 왜냐면 저도 지금 이야기 스크립트 없이 하면서 무엇을 얘기하다가 갑자기 막 이쪽으로 막 새고 그러잖아요. 그런 것과 마찬가지로 이번 스크립트들도 사실은 그렇다라는 것을 이해를 하시면 좋을 것 같고요. 일단 이 앞전에는 어떤 이야기를 하냐면 아이들이 neglected, 방관되는 아이들도 참 사실은 큰 문제들인데 그것만큼이나 우리 아이들이 parents feel a kid can successful, 우리 부모들이 아이들은 성공하지 못한다, 뭐 하지 않는다면요, 이 엄마 아빠들이 protecting 하거나 그들의 어떤 뭐 일이 있을지를 모두 다 감시하고 preventing 하거나 아니면 micromanaging 하거나 할때 무엇을 향해서요? 그들의 어떤 대학이나 아니면 직업을 향해서 계속 나아가는 그런 것들을 다 감시하는 것도 또한 harm, 나쁘다라는 거예요. I've had this tendency myself. Our kids end up leading a kind of checklisted childhood. 이 사람도 이런 tendency, 경향을 가지고 있었대요. 그래서 이 아이들이, 그녀가 이제 돌보는 그녀의 자식들이 체크리스트 childhood를 보냈다라는 말이죠. 이건 뭐냐면 체크리스트, 우리가 뭐뭐 해야 하는 일들을 쭉쭉 적어놓은 게 체크리스트잖아요. 아이들도 애들이 이걸 하고 이걸 성공하고 그 다음 이걸 하고 이걸 해야 돼, 이렇게 하면서 체크리스트를 펴서 펼쳐보는 그런 아이의 어린 시절을 보냈다라는 뜻이 되거든요. 그래서 and here's what it feels like to be a kid in this checklisted childhood. 그리고 여기에 이제 체크리스트 childhood를 보낸 아이들이 어떻게 느끼는지가 나와 있다. Our kids wishing the grown-ups in their lives had said, what you've done is enough.
this effort you put forward in your childhood is enough. 네가 이때까지 쏟아놓은 그런 노력만 해도 충분하다라고 아이들은 이야기하기를 바라는데 부모들이 and they're withering now under high rate and anxiety and depression. 근데 그런 것들을 받지 못하고 이제 성적이나 아니면은 점수에 의해서 아이들이 이렇게 엄마 아빠에게서까지 판단이 되어지니까 계속해서 이런 불안이나 아니면은 디프레션과 같은 감정을 느끼게 된다라는 것이죠. And so with our overhelp, our overprotection and overdirection and handholding, we deprive our kids of the chance to build self-efficiency, which is a really fundamental tenet of the human psyche, far more important than that self-esteem they get every time we applaud. 그래서 우리가 이렇게 너무 지나치게 help 도와주고 지나치게 보호하고 지나치게 방향성을 제시하는 것 그리고 계속해서 손을 잡고 아이들을 끌고 다니는 이런 모든 것들은 deprive, 박탈합니다. 아이들에게 build self-efficiency. self-efficiency 하면은 효능감이에요. 내가 이걸 할 수 있다라고 스스로 느끼는 효능감. 그런 효능감을 느낄 수 있는 기회를 박탈한다는 거죠. 그리고 그 효능감이라는 것은 사실 이 사람의 정서에 가장 중요한 어떤 핵심이 되는 그 기제인데요. 그것이 얼마나 더 중요하냐면 self-esteem, 이 자부심보다 훨씬 더 중요하다는 거죠. 우리가 그들한테 칭찬을 할 때 받는 그런 self-esteem보다 오히려 self-efficiency가 efficacy, efficiency라고 하네요. efficacy가 훨씬 더 중요하다라는 이야기입니다. What I'm saying is when we treat grades and scores and upload and awards as the purpose of childhood, all it furtherance of some hoped for admission to a tiny number of college and entrance to a small number of careers that's too narrow a definition of success for our kids. 그래서 이걸 우리가 이야기한다는 건요, 우리가 그 성적이나 아니면 점수가 혹은 그 뭐 이렇게 포상받은 것이 상이 아이들이 가지는 childhood, 어린 시절의 목적이라고 생각을 한다면요, 그거는 계속해서 연결이 되는 거죠. 뭐라고요? 아주 작은 수의 사람만 뽑는 그 대학에, 엄청나게 좋은 대학들의 그 입학 허가서를 받는 것, 혹은 진짜 뭐 조금밖에 우리가 사실은 없는 뭐 의사나 변호사 같은 작은 수의 그런 커리어에 지금 들어가는 그런 것들을 그렇게 좁게만 우리 아이들의 성공의 길로 우리가 지금 정의를 한다라는 그런 뜻이 되겠습니다. The longest longitudinal study of human ever conducted is called the Harvard Grant Study. longitudinal 하면은 이 종단적인 연구예요. 횡단적인 연구라고 하면은 많은 사람, 많은 수의 연구, 그 연구 대상들을 가지고 하는 연구라면 longitudinal 하면은 종단적인 거죠. 한 사람이 어떤 식으로 사는지 그걸 계속해서 따라가서 보는 가장 긴 종단적인 연구가 행해진 게 하버드의 그랜트 스터디인데요. It found that professional success in life, which is what we want for our kids, that professional success in life comes from having done choices as a kid, and the earlier you started, the better. That roll up your sleeves and pitch in mindset. 뭘 발견했냐면 professional success in life, 우리가 이제 그 삶에서 이게 뭐 일적으로든 그렇게 프로페셔널하게 전문적으로 성공하는 것, 그것은 바로 우리가 아이들에게 원하는 것인데 그 프로페셔널 석세스가 어디서부터 온다는 거예요. Having done chores, 허드렛 일, 심부름, 집안일을 하는 것에서부터 비롯된다라는 거예요. 그래서 그걸 더 빨리 하면 할수록 더 좋다라는 거죠. 이렇게 우리가 소매를 걷어붙이고 patch it mindset, 바로 그냥 들어간다라는 거예요. 먼저 나서서 한다라는 거죠. A mindset that says there's some unpleasant work, someone's got to do it, it might as well be me.
이런 마인드셋은 무엇이냐면 뭐 별로 하기 싫은 일들이 있어도 누군가가 해야 하는 일이라면 내가 해야 할 수도 있다라는 것을 인식하는 그런 마인드셋인 거예요. A mindset that says I will contribute my effort to the betterment. 내가 내 이 더 나음을 위해서 of the whole 전체적인 더 나음을 위해서 내 스스로가 기여를 하겠다라는 그런 마인드셋인 거예요. That's what gets you ahead in the workplace. 그런 마인드셋이야말로 우리가 실제로 일을 하는 데 있어서 일자리나 직업적인 상황에 있어서 훨씬 더 나아갈 수 있는, 성장할 수 있는 그런 마인드셋이니까요. 그래서 아이들이 초월스를 하면서 더 배운다라는 것을 하버드에서도 이미 연구로 보여줬다라는 것이죠. A second very important finding from the Harvard Grant study said that happiness in life comes from love. Not love of work, love of human. 그리고 가장 두 번째로 중요한 하버드 연구 결과는요, 뭐냐면 이 우리의 삶에서 happiness, 행복은 사랑으로부터 오는데 일에 대한 사랑이 아니라 사람에 대한 사랑으로부터 온다라는 거죠. So childhood needs to teach our kids how to love. And they can't love others if they don't first love themselves, and they won't love themselves if we can't offer them unconditional love. 그래서 이 어린이, 아동 시기에서는요, 그들은 어떻게 사랑하는지를 우리가 가르쳐 줘야 된다는 거죠. 그리고 그들은 사랑하는 방법을 알 수가 없어요. 그들 스스로를 먼저 사랑하기 이전에는. 그러면 그들은 어떻게 스스로를 사랑할 수 있을까요? 우리가 unconditional love를 offer해야 된다는 거죠. 아주 무조건적인 사랑을 아이에게 주면 그 아이도 자신을 사랑하고 남들을 사랑하면서 자기 인생을 사랑하는 힘이 생긴다라는 것이에요. And more importantly, 가장 중요하게도 if their childhood has not been lived according to a tyrannical checklist, then when they get to college, whichever one it is, well, they'll have gone there on their own volition, fueled by their own desire, capable and ready to thrive there. 그래서 가장 중요한 것은요, 그 아이들이 이 tyrannical 하면 억제적인, 그래서 뭐 획일적인 그런 체크리스트를 통해서 살지 않았다라는 것은요, 살지 않게 되면요, 그러니까 자기 스스로 원하는 바에 따라서 자기가 스스로 뭔가를 하면서 살게 되면요, when they get to college, 그들이 뭐 이제 대학에 간다거나 그게 어떤 대학이든 간에 우리가 엄마 아빠가 원하는 그 서울대 연고대가 아니더라도 어떤 대학을 가든 간에 그들 스스로로 아주 volition, 제가 이걸 찾았었는데 발음도 뜻도 까먹었네요. 그들 스스로 뭔가 해방감, 그들의 뭔가 효능감 이런 것들을 찾겠다라는 것이죠. 성공을 하겠다라는 것이죠. Fueled by their own desire, 그들 스스로의 어떤 원함에 있어서, 그리고 거기서도 아주 번창할 수 있을 것이다 라는 그런 내용의 강연이었습니다. 이분이에요. 전 진짜 너무 감명 깊게 들은 강연이라 여러분들이 그냥 제가 이렇게 짧게 요약한, 그리고 또 중간에 지금 막 발음도 이상하게 막 말씀드린, 그 해석도 잘 안 된 그런 것들만 보시는 게 아니라 실제로 이 영상을 보셨으면 좋겠어요. 그리고 말씀드린 대로 저는 스크립트 이 부분에서 제가 중요하다고 생각하는 부분들을 지금 따와가지고 여러분들과 공유하는 것이기 때문에 여러분들도 스크립트를 좀 띄워놓고 실제로 한 번은 그냥 한번 들어보시고, 두 번째로는 이제 이 자막을 통해서, 한국어 자막을 통해서 들어보시고, 만약에 기회가 되신다면, 시간이 좀 되신다면 세 번째로는 이 스크립트와 자막을 함께 봐가면서 이 사람이 어떤 이야기를 하는지를 조금 더 자세히 보시면 영어 공부하시는데 큰 도움이 되지 않을까 싶습니다. 저는 오늘 여기까지 마무리 짓겠고요. 이번 주 이렇게 테드톡과 함께 해주셔서 너무 감사합니다. 그럼 다음 시간에 또 만나요. 안녕.